निर्मल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी अज स्पैशल डे हैगा, स्पैशल वूमेंस डे दे लई अज तुहाडे लई असीं खास प्रोग्राम लैके आए हैं जो कि है इंटरनेशनल वूमेंस डे। सो वाई वी सैलीब्रेट इंटरनेशनल वूमेंस डे, इहदी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करांगे, क्यों मनाते हैं असीं, बट मेनली ए स्पैशल प्रोग्राम है। सो वी गो स्पैशल थिंग्स इन आवर प्रोग्राम टू शो यू कि असी अज किस तरीके दे नाल मना रहे हैं स्पैशल साडा अज दा प्रोग्राम। तो ये मेरा साथ देंगे बुशरा, ए वैरी वेल नोन वूमेन आई विल से जिन्हें बुशरा पहले भी बुशरा जी साडे नाल आए हुए हैं। एंड अज की जी जानकारी है सो बेस्ड रहेगी साडी इंटरनेशनल वूमेंस डे दे लई। सो जी कि अवेयरनैस के तौर पर असी तुहानूं दांगे एंड वाई वी सैलीब्रेट की रीजन सी जी कि औरतां ने की संघर्ष किए ये बारे तुहानूं दसांगे। सो अज का जिहड़ा साडा शो हैगा इट्स अ लाइव शो। सो तुसीं भी साडे नाल रूबरू हो सकते हो 0800088640 ते ये नाल नाल दस दिए कि साडे काशी टीवी के सारे ही मैंबर्स के वलों तुहानूं बहुत बहुत मुबारक होण, भावें वो मदर्स ने भावें सिस्टर्स ने एंड किसी भी फील्ड दे विच कोई भी वूमन है उहदा सत्कार करना साडा फर्ज बनता है। सो सब तो पहला मैं इंट्रोड्यूस करांगी बुशरा नूं जो कि साडे नाल अज दा प्रोग्राम साडी सहायता करेंगे। सो बुशरा वेलकम टू इट। Thank you for welcoming me again on the show. My name is Bushra Durrani and I operate my own business at Peridot Aesthetics beauty clinic ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ और पिछले 6 साल तो मेरा सफ़र ब्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और अगर ऑक्यूपेशन देखिया जाए तो पिछले 10 साल तो मैं यही सफ़र कर रही हूँ ब्यूटी का। So beauty and international women and beauties count a lot of things together, isn't it Bushra? हाँ, beauty is everything. आउटसाइड तो नज़र आती है लेकिन अंदर से आपको स्पेशल एंड ब्यूटी है। ओके सो आज जिहड़ा शो है साडा बेसिकली है ना इंटरनेशनल वूमेन डेज ते है। बुशरा व्हाट डू यू थिंक कि वाई वी हैव टू स्टिल अज दे दौर ते भी सानू क्यों इंटरनेशनल वूमेंस डे सैलीब्रेट करन दी लोड़ पैंदी हैगी है? बलबीर जी, we have come so far and our women I think उन्होंने encourage करना चाहिए वे and we celebrate how much they have actually accomplished over the years। सिर्फ असी 21st सेंचुरी की गल नहीं कर रहे, अगर असी पिछे कहने 100 साल पिछे चले जाइए 100 of years पहले चले जाइए वुमेन ने काफ़ी चीज़ों फतह करने की कोशिश की है, अपने मर्दां दे नाल शाने बेशाना चलन की कोशिश की है। सो असी उन्होंने बल्कि उन्होंने कह लो कि वो क्रेडिट पहले नहीं मिलिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे ख्याल इस ज़माने नूं ज़रूर महसूस होया कि साडी औरतां दे विच भी वो चीज़ है कि असी शामिल हो सकने हैं, इनकरेज कर सकने हैं, अकम्पलिश सो मैनी थिंग्स कर सकने अपनी ज़िंदगी विच। So I think now it's come that they've made their mark and everybody actually realizes बुशरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਆ ਬੇਸਡ ਐਟ ਹੋਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ lots of things has been changed। सो दसते थोड़ी जी हिस्टरी तुहानूं कि वूमेंस जिहड़ा हैगा इंटरनेशनल वूमेंस डे दे बारे थोड़ी जी जिहड़ा बैकग्राउंड की सीगा। सो स्टार्टिंग दे विच जिहड़ा हैगा वूमेंस इंटरनेशनल डे दी स्टार्टिंग हुई सी 1909 दे विच, जिथे कि जदों वूमेंस नूं लगया सीगा सानूं राइट टू वोट होना चाहिदा जदों कि उन्हां दा अधिकार नहीं सीगा, बट इस नूं लागू किया गया सीगा टू 1927 तो लैके हजे तक उहदा जारी रह रहा सी, बट मेन जिहड़ा सीगा उन्हां दा प्रचार जिहड़ा सीगा 1917 ते हो गया सीगा। सो उस तो बाद जिहड़ा हैगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चालू किया सीगा, उन्होंने महानता दी गई सी कि यस कि हाँ ए जरूरी हैगा कि इंटरनेशनली वूमेंस डे मनाया जाए तो औरतों नूं समाजिक ते राजनीतिक जो योगदान अपना पा रही ने उहदी सराहना की जाए। क्योंकि मेरी नज़र ते यह हैगी है बुशरा कि हरेक वूमन जिहड़ी हैगी है अपनी लाइफ दे विच ऑलवेज ट्राई टू अचीव, नहीं तो उन्हें अगर आप स्ट्रगल करके वो
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ देयर ਹੈਲਪ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਹੈਂਡ, ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜੀ ਪਹੀਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ 1917 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਵਾਈ ਇਟ ਵਾਸ 8 ਮਾਰਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਫੈਬਰੂਰੀ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਦਾ 8th of March। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਆਫ ਫੈਬਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ that was very important ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ there is many countries ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। they are not allowed still to drive, they are still struggling, they still have to do lot of things which we are easily doing in certain countries। but ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀਲ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨੇਮ ਅ ਫਿਊ ਵੂਮਨ ਵਿਚ ਇੰਸਪਾਇਰ ਅਸ ਐਂਡ ਦੇਵ ਡਨ ਰੀਲੀ ਵੈਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਅਦਾ ਕਰੋ, even as a mother, as a sister, as a daughter, you know, as a community worker, or even in the families. If you can just play your roles and just do little by little, you can still inspire many others. क्योंकि कई दफ़ा मैं to be honest I've worked many hours, previous show ते भी किया सी कि some weeks and months used to be that I used to work 10-15 hours और मेरा उस तरह नहीं कह लो कि टाइम बनता सी कि मैं अपने बच्चों को दे सकां। But when I see full-time mothers and how much they do for their children, I actually admire them. They inspire me. So inspiration kitto tusi lende ho, it doesn't have to be such a yes, absolutely we're going to discuss some incredible women today and but agar tusi us satte te nahi ho, but don't disregard yourself just because you haven't been able to do something in life. ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਲਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਨਾ ਦੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਲ ਰਾਈਟਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ।
Thank you so much. Thank you जी. Thank you. Happy Women's Day to you as well. Thank you so much जी. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਉਹ ਫਾਈਟ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੋ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਗੈਸ ਦ ਲੇਡੀ ਹੂ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ I'm not sure. Okay, Indian, yeah. I'm not going to mention anything, okay? Chalo. So, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੂਲ ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬੈਣ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ Definitely poetry. Yes, you're guessing right. So, what do you think? It's Indian poetry. Yes. I'll tell you. Come on. It's Amrita Pritam. मैं प्रीता कह रही हूँ. Yes, Amrita. So Amrita Pritam is really inspired me. She's the one poet writer. Right. जिसने ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਇਟਸ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਟਸ totally outstanding ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਮਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ what stage she went through in her life ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੱਢੀ ਸੋ that's why I really like her and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਇਟਸ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੋ ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸ਼ੀ ਰਿਸੀਵਡ ਦੈਟ You know, you can imagine as the zamane still it's hard but in that time she was able to receive that so ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੀਗੀ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਯਾਨ ਸਜਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ isn't it ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀਗਾ it was outstanding you know you can't different very different I'll read to you one of her poem which is I think you will know what I'm trying to say ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਟਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਟਾਇਆ ਗਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਸਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਹਰ ਸੜਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਠਟੋਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਹ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਮਾਈ ਸਰਨੇਮ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੈਲ ਅਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਰੁਣਾ ਰੋਏ ਓ ਵਾਓ ਅਰੁਣਾ ਰੋਏ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਔਨ 75 ਇਅਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜੀ 75 ਇਅਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੌਬ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ which really again inspired me ਕਿਉਂਕਿ she is 75 years old and if you
take away that 75 years ਅਸੀਂ early 19th century ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ نو ਥਿੰਗਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਹਾਂ 1970 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੱਕ ਨਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਮਨ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? मैं क्या अंतरराष्ट्रीय दिवस महिला दिवस ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 100% ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਰੂਲਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰੂਲ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹਜੇ ਕਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 70-75% ਲਾ ਲਓ, 70 ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰੋਕ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਵੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਟੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੂਮਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਬੀ, ਐਜ਼ ਅ ਟੌਡਲਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨਫੈਂਟ ਐਂਡ ਜੂਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ, ਤੇ ਉਸ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਦੈਟ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੋਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਰੋ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੋਏਗੀ ਵੂਮਨਸ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਟਰੀਟਡ ਆਲਵੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੋਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਟ ਯੂ ਸੇ? ਉਹ ਜਿਮ ਰੋਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਫੌਰਨ। ਜਿਮ ਰੋਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ don't change the world, you have to change yourself. When you change yourself, you change everything. Everything automatically outside changes when you change yourself. So change yourself. एक कॉल है, लेने हैं बुशरा। हेलो जी, तुसी कौन हो ते कित्थों बोल रहे हो? हेलो हेलो जी। हाँ जी। Hi, it's Nikki. You okay? Hi, yes, Nikki. Guess. How are you? Yeah, I'm all right. How are you? You're still going on the show? Yes. What's the message for us today, Nikki? First of all, hello, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਅ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਵੂਮਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕਈ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਵੰਡਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ just helping each other, really pulling each other out. That's it, really. That's all I want to What a lovely message, Nikki. Nikki, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ we need to educate women,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਡੋਪ ਅ ਡਾਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਡੋਪ ਅ ਗਰਲ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਵੂਮਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਲਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੂਮਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ them out, try to make them feel better, ਹੈ ਨਾ। You know what it is, Nikki? ਮੈਸੇਜ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਹਿ ਲਵੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, they should learn, they should pick up the books and they start reading। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਲਮ ਕਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਜੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਵਟਐਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਿੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ 올ਡ ਏਜ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੀ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਐਂਡ ਲਰਨ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਲਵ ਯੂ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। I think ilm or experience, study and experience goes hand in hand। ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਬਟ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਕੈਨ ਟੀਚ ਦ ਯੰਗਰ ਵਨਸ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇੱਕ ਇਟਸ what shall I say, it's a big advantage to have। Yeah, it goes hand in hand again as we say ਕਿ education ਤੇ ਜਿਹੜਾ experience ਤੁਹਾਡਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ educate ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ certain things ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ experience ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਹਰ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਗੋਟ them to certain points in life, I think that is a big achievement for a woman। so ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੈਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੂਮਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆ ਲੇਡੀ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੈਨਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਨ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਵੂਮਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵੀਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਵੀ ਆ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੋਟ ਅਪ ਇਸ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ देयर इज़ मोर आई विल से कि सिर्फ काशी टीवी ही एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨਸ ਨੇ। ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? हेलो, मेरा नाम दिनेश कोगना है जी। हेलो दिनेश जी। हेलो, इट्स वेरी नाइस शो। आई एम हियरिंग बलबीर जी और थैंक यू सो मच दिनेश, थैंक यू। Yeah, and I just wanted to मैं भी रिंग करके थोड़ा जा अप्रीशिएट करा कि वुमेन साडी लाइफ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ और क्या कितना कुछ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਆਈ ਮੀਨ ਜਨਰਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਵੀ ਕਾਂਟ ਰੀਲੀ ਥੈਂਕ them enough for। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ you are the first man in our show calling, so a big clap for you।
ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਹੈਂਡ ਫॉर ਹਿਮ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦ ਵਿਮਨਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ women this world just will not have been created, would not be possible and would not be possible to maintain because in mother like a sister who before her marriage is your second mother, whether it's younger sister or older sister is also your second, and then she cares for you all after. Then your wife, the way you rely on, even if whether working or not working, even if you're working hard, you cannot compare to a woman. You cannot compare to your mother, to your sister, to your wife. They are always there looking after every aspect. And if you really are serious, if you have any doubt, sit down and मैं तो उन्हें मर्दन कहूँगा कि बैठो और सोचो सुबह तो लेके शाम तक एक दिन तो लेके दूसरे दिन तक 7 days 24 hours every day of the year पूरा life the amount they do, the amount of care and thinking they do. I'm not saying we men don't care about meri dua hai tade waste sorry as much as the women are. I just think they have the capacity. That's so nice of you, Dinesh. So much. Bushra ek message ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ Bushra, what's the message for Dinesh? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ ਬਲਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੁਸ਼ਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਿ you are when I say you, the women in our life, the mothers, the sisters, the wives, the daughters, and every sector that they work in, they just bring an extra aspect that we men can only can only thank them so much. Thank you so much. This was very much needed. Yes. From a man's voice, this was very very much needed. ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਕਵੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੋ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ so much for your call. Bless you. Thank you. Yes. How nice was that? Yeah, it was lovely. How nice was that? और सारे मर्दों की सोच इस तरह हो जाए तो जिंदगी और दुनिया कितनी easy हो जाए. Then we don't need a women nu agge aan di load भी नहीं पाएगी and because it's balance we not need to give any awareness. and ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ सही गल है. We just want to be same rights ਜਿਹੜੇ ਆ same acknowledged, recognized for our hard work and to be honest simplicity ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਰਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਟਨ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜਸ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 12 years old and child abuse ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ certain places ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ not allowed certain things to even go out from the house women's ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ allowed ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹੀ ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ it's just a balance
ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਐਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੇਕਅਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ we do everything. We do everything and I think we just need that balance in the society as well, that we are able freely ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। yeah so it's like ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ So we're going to talk about another ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ inspiring ਹੈਗਾ I've got a few but मैं फिर जल्दी बोलूँगी शायद time गुजर आए Madam C.J. Walker she was a black woman who she was born in 1867 and उन्होंने अपना hair products she was the very first woman she created a hair product line and ਅੱਜ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ but this was the only black woman that started she had a daughter she left her city came into another city Harum I think it was called and she started her own hair products ਉਹ बेचारी कह लो कि गली she went salon to salon door to door to sell her products and she is the first self-made billionaire अपनी कामयाबी ते अपने जोश दे विच आके she has self-made millionaire yes sorry self-made very millionaire. proud of her I am when I look at that and I look at the century 1867 उस वक्त भी इस एक औरत ने ऐसा किया so I get inspired I get happy and I think and this inspiration is not just for women अगर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ it's inspiration for women as well that these things can happen and it's doable and we can achieve things so ਇੱਕ ਇਹ ਨੇ and then she launched her own company ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ lockdown time ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 1867 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21st century ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ when we got internet and everything so ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਈ ਲੇਡੀ ਹਨਾ ਬੁਸ਼ਰਾ you probably know very well she was born in September ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ September yeah I like guessing games hana so Bushra she's born in September okay and is she a writer is she sing and she's called Madam at the start oh my gosh Noor Jahan yes she's got it right so Noor Jahan Madam Noor Jahan is fabulous woman really inspire me ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਇਟਸ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਐਂਡ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂ نو ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਫਰਮ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੀ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਐਂਡ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੇਕ ਹਰ ਮੋਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸਡ ਹੋਏ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ what I like about her she had 2 children she had one daughter yeah divorce ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ what she been through was very sad but ਉਹਨਾਂ ਦੇ husband ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ daughter ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ Right, I didn't know about that. Okay. Yeah. So she wasn't able to get her daughter. But he goes, अगर तू मैंने अपनी सारी जायदाद दे देंगी तो मैं तेनों a daughter दे दूँगा. And you're not gonna believe. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਤੀ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਈ ਲੋ ਹੀ ਵਾਸ ਅਲਾਉਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ
because of Bunny, she was able to get her daughter, and she didn't had anything. No, and she started again, and she's still well established. And आज कौन है जेड़ा उन्हां नूं नहीं जानदा ही नहीं जानदा और उन्हां दे पंजाबी पॉपुलर गीत सी बहुत ज़्यादा सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही किथे रह गया. What a beautiful track. I just love it. That is one of my favorites. Yeah, I love that song. उन्हां दा I mean हर एक वूमेन ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ I mean you know in that time ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ you know ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ I think you know 100%. So that's why she was I really like her songs. I like her and the way she used to dress up. It's so beautiful. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸਾੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. A woman just gets up in the morning and she puts a little bit of makeup on अपने आप ਨੂੰ radiant ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ day ਨੂੰ hello ਕਰਦੀ ਹੈ and she carries on. Absolutely. And ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮਰਦ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਇੱਕ ਬਣੀ नहीं दूसरी बनी नहीं तीसरी बनी नहीं इट्स ओके इट्स स्टिल ओके यस हम एक से ज़्यादा कर लें तो बस हम बदनाम हो जाते हैं but anyway I think it's जिदा सी इक्वालिटी दी गल कर रहे हैं तो फिर एयू आ जाती है should be equal and you know कोई भी नहीं चाहता कि she did a lot of charity work very true Madam Noor Jahan did a lot of charity work ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਫੀ because ਉਹ experience ਤੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂ نو ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ I was just like you know this woman has lot of ability and ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ everywhere we are getting a change now but ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ but she had confidence in her she had confidence in her music and she carried on and ਉਹਨਾਂ 'ਚ confidence ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ she given she know that I will able to make it yes money is not everything isn't it that's so ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ so that's why I really like Noor Jahan beautiful woman fabulous woman yes ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ next one ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ okay I'm going to talk about two women just very quickly okay one is Harita Kaur Deol and she was the first woman pilot in India Air Forces okay ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ she was born in 1972 और 1972 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ Air Force ਉਹਨਾਂ ਨੇ join ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲਾਂ she was only 22 years old and how incredible is that to fly a flight without any other supervision and you're the solo pilot doing that journey at the age of 22 I think amazing. That is remarkable. That's very powerful. That is remarkable for all the girls actually. Absolutely. जो सोचते भी ऐसी you know age does concern, but I think age da koi matter नहीं होता. 22, brilliant. And then there was an air crash, unfortunately, and she died in 1996. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ but it's a mark
It's a mark, it's remarkable, and you know, it's very honourable that at the age of 22 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰ ਇਸ experience ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, and you are India's first woman pilot. Second one is Muniba Mazari. Oh. She comes from a Baloch family in Pakistan, and I didn't know of her. मुझे उसका नहीं पता सी उन्हां दे बारे च, कह लो कि शायद 2 साल दे 2 साल ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ that she is now an artist, a singer, a model and a social activist, and Pakistan channels ਦੇ ਵਿੱਚ anchor ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. But her journey started when she was 18 years old. ਉਹਨਾਂ ਦੇ father ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ. ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ, अपने एजुकेशन का सफ़र, और डैडी ਨੂੰ खुश करने वास्ते उन्होंने शादी कर ली. मैरिज अच्छी नहीं गुजरी उन्होंने, और उन्होंने मैरिज बल्कि चलाने की कोशिश कर रहे सी. उस दौरान उन्होंने कार एक्सीडेंट होया मियाँ बीवी का. हस्बैंड he got away, he just came out of the car, but as the car was going into the ditch, she couldn't get out. And this woman, she's 34 years old, and when I talk about her and I know her story, मेरे दिल ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, and ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. The lady is now paralyzed. She's 34 years old, and she's in a wheelchair. For 2 years after the accident, she was lying on the bed. She was bedridden. 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ करते करते ਉਹ wheelchair तक पहुंचे. और फिर 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣ ਸਕਦੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ. And now ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ he's about 6-7 years old, and she does a lot of motivational speaking and teaching, and to be honest it's incredible कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, you get to place. ਉਹਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ. Did she say, oh that's it? Did she give up? Never give up. Never give up. So quickly I'm going to mention कि ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ladies, I think we need to mention because we got really less time now. So we got really less time before we say कि ਹੁਣ ਸਾਡਾ show finish ਹੋ ਰਿਹਾ. So I think there is a lady, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਇਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ. Oh lovely, yes. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, she is the women ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ much contributed ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ म्यूजिक ਜਿਹੜੀ इंडस्ट्री है उन्हों का कंट्रीब्यूशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा है बुशरा. एंड उन्होंने एक फैमिली की यूनिटी बना के अपने आप ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ फर्स्ट ਜਿਹੜੀ सिस्टर ਸੀ प्रकाश को, she sang with her first song मावां ते धीआं रल बैठियां नी माए. सो बड़े प्यारे प्यारे ਜਿਹੜੇ फोक सॉन्ग ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. naturally ਇੱਕ ਵਾਰੀ you want to listen, it's like addiction ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ. So I think because of music ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ. So I thought she was quite impressing a women in our Asian, especially ਜਦੋਂ songs ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ easily ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ motivation ਸੇ. So ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ show on women ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ we will say international women's day ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. And surround yourself with good people. Surround yourself with good people. It's really important that us women pick each other up, lift each other and encourage each other to accomplish good things in life. So देह शिवावर मोह इहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो. Thank you.